আসলে পরীক্ষাটা খুব ঝামেলা একটা, ঠিক আছে? Excuse me, just listen. So, do you have taken my permission? নো 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 Can you speak English? Obviously, why not? That's good. Amazing. Marvelous. How can Don't mind. So, would you like peanut? No, no, already we have learned We have from learned you. from We you. will not take free another. Yes, never mind. But if you know every single 1 pieces, 2 pieces peanut by the way and world day, it is about 300 kilogram. Okay, that means 100 taka. So do not do this other peanut, okay? My request. So that's why, please, I honor you. No, 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 no. How much price this packet? This is only 100 taka price. Would you like? Oh, yes, yes, yes. Okay, no obviously. problem. Please Okay, give me a please packet. take it. Excuse me, bro. I have no change Oh, I have in change, my I have change, hand. I have So change. would you give me the change? Oh, ঠিক আছে. Okay, keep it. Okay, guys. See you again, and Okay, may thank Allah you. bless you. Okay, again. And See you more favor the live longer. Thank you. So, guys, Thank you again, do and inshallah. salt, do and salt. Have you need salt? No, 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 no. Okay, okay, okay. See you. Thank you, inshallah. See you again. এই বাদাম 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 ভাইজান কিছু বাদাম কিনেন বাদামগুলো খুবই ভালো জি ভাইজান বাদাম তো অবশ্যই কিনবো আসলে আপনার সাথে কথা বলতে আসছিলাম ওকে নো প্রবলেম স্যার ভাইজান আমি আপনার ব্যাপারে অনেকের কাছ থেকে অনেক প্রশংসা শুনেছি এরপর ধরেন যোগাযোগ মাধ্যমে আপনার ব্যাপারে অনেক জেনেছি আপনি খুব সুন্দর করে ইংরেজি বলতে পারেন এই জন্য প্রচণ্ড আগ্রহ নিয়ে আপনার কাছে এসেছি স্যার ইউ ক্যান আস্ক মি এনি কোশ্চেন আই আনসার ইউ ইনশাআল্লাহ থ্যাংক ইউ ফার্স্ট অফ অল উই উড লাইক টু নো সামথিং অ্যাবাউট ইউর সেলফ Actually, my name is Liakot Ali. Most of the fan or family member, local people call me the Liakot. You can call also me Liakot. My father name is Turab Ali, and I have a 3 brother, only 1 sister. They got married. I'm single. My parents are still alive. My father is a farmer. My mother is a housewife. I have came from Bibaria, which is the very familiar district in our country. অসাধারণ অসাধারণ একজন বাদাম বিক্রেতা এত লোকের সামনে এত সুন্দর করে ইংরেজি বলতে পারে সত্যি সত্যি অবাক না হয়ে পারি না অসাধারণ ভাইজান যাই হোক ভাইজান প্লিজ টেল আস ইউর একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড Okay, never mind, sir. Thank you for a good question. Actually, I have no certificate. I have no academic knowledge. I have no academic strong background. I have completed class 5, but I can speaking English fluently. This is the best certificate for my life. Fantastic. Dear viewers, why am I here to introduce this man with you? Ultimately, you've been able to understand. Frankly speaking, there's a lot of peanut sellers in different places of our country. But this man is special and exceptional for his extraordinary qualities. Though he has a strong academic qualification, he is pretty confident in English. Now he is well known as an Englishman. By the way, he has told us that spoken English is the best certificate for his life. Absolutely correct. Anyway, brother, do you have any other qualification except speaking skill? Obviously, why not? I can sing Islamic song very well. আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় দর্শক উনি অত্যন্ত সুন্দর করে ইসলামিক গান গাইতে পারেন অসাধারণ আমরা তো জানতাম শুধুমাত্র উনি অনর্গল ইংরেজি বলতে পারেন এখন দেখছি উনি সুন্দর করে ইসলামিক গানও গাইতে পারেন আলহামদুলিল্লাহ could you please share us an Islamic song at the end of this conversation? Obviously, I will try. প্রিয় দর্শক আমরা এই কনভারসেশনের শেষে আমরা ওনার কাছ থেকে একটি ইসলামিক সঙ্গীত শুনবো ইনশাআল্লাহ আর আরেকটি কথা বলে নেওয়া যেতে পারে যে আপনারা প্লিজ 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 এই ভিডিওটির কনভারসেশন শেষ পর্যন্ত একটু মনোযোগ দিয়ে দেখবেন মনোযোগ দিয়ে আমাদের লিয়াকত ভাইয়ের কথা শুনবেন তাতে অন্তত পক্ষে একটি লাভ হবে সেটা হলো আমরা যারা ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলতে চাই
অনর্গল কথা বলার জন্য অনেক বেশি ইচ্ছা, কিন্তু ইংরেজির ভয় আমাদেরকে আষ্টে পৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে। তারা অন্তত লিয়াকত ভাইয়ের ইংরেজি শুনলে ভেতর থেকে অনুপ্রাণিত হতে পারবেন। এই অনুপ্রাণিত হওয়ার দাম কিন্তু আসলে অনেক অনেক। এই অনুপ্রেরণা আপনাকে সত্যি একদিন ভালো মানের স্পিকার বানাতে পারে ইনশাআল্লাহ। ব্রাদার, হাউ হ্যাভ ইউ লার্নড ইংলিশ? প্লিজ শেয়ার আস। Okay, thank you. Good question. I'll try. Actually, some students when I speak English at the time I was beside them, then told them in English, can you teach me English so that I can speak English like you? He told me you're a Badaimna. So how will you know English? So go here from here. At the time I feel insult. Then I talk digital any cost. I have to learn speaking English, inshallah. Then when my home and shared with elder brother, and he assured me he learned me his best level. And when I speak everybody, and basically when you come a teacher, a student come to buy finance from this hospital, especially some medical promotion officer come to buy finance from this hospital, and they enjoy with me, and basically someone feel bored, someone feel easy and help me, and I benefit practically when I speak everybody. অসাধারণ, অসাধারণ। সত্যি আপনার প্রচণ্ড ইচ্ছা শক্তির জন্যই আপনি আসলে এত বেশি প্র্যাকটিস করতে পেরেছেন। সম্মানিত দর্শক, আমরা লিয়াকত ভাইকে যখন প্রশ্ন করলাম যে ইংরেজি আপনি কিভাবে শিখলেন, আমরা সবাই কিন্তু ওনার মুখ থেকে শুনতে পারলাম যে ওনাকে কেউ একজন বাদাম্যা বলে যখন ওনাকে গালি দিয়েছেন, তখন আসলে উনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উনি ইংরেজি শিখবেন। সত্যিকার অর্থে একটা মানুষ যদি ভেতর থেকে জেগে উঠতে চায়, অনেক বেশি কিছুর প্রয়োজন হয় না। এই লিয়াকত আলী ভাই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। কারণ তাকে যখন বাদাম্যা বলে গালি দিয়েছে, এই একটি শব্দ তার ভেতরে যখন লেগেছে, তখন কিন্তু তিনি আসলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে কোনোভাবেই হোক ইংরেজি শিখবেন। এরপরেই আসলে তিনি ইংরেজি শেখার ব্যাপারে চেষ্টা করেন, এবং তিনি সবশেষে কিন্তু একটি কথা বলেছেন যে উনি প্র্যাকটিক্যালি যখন প্র্যাকটিস শুরু করেছেন তখনই তিনি আসলে ইংরেজি শিখতে পেরেছেন। এ থেকে আমরা আরেকটি বিষয় কিন্তু জানতে পারলাম যে ইংরেজিতে অনর্গল কথা বলবার জন্য প্র্যাকটিক্যালি প্র্যাকটিস করার কোনো বিকল্প নেই। পাবলিক প্লেসে কিংবা প্র্যাকটিক্যাল ফিল্ডে যদি কেউ প্র্যাকটিস করে তাহলে অবশ্যই 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 সে ভালো মানের স্পিকার হতে পারবে। অন্তত লিয়াকত ভাই থেকে আমরা এই সুন্দর তথ্যটা পেলাম। ব্রাদার, হাউ লং হ্যাভ ইউ বিন ডুইং দিস বিজনেস? Actually, I have doing this business 5 years. Mirpur 10 in front of Galaxy Hospital, just opposite of the fire service. আপনি 5 বছর যাবত বাদাম বিক্রি করছেন, অনেক লম্বা সময়। ব্রাদার, ডু ইউ প্রিফার টু ডু এ জব ইন ফিউচার? Thank you, good question, but I don't like job because job means obligatory, job means mandatory, but I like freedom. My finance business actually well for me. And because I don't like job, because when my family suffering from poverty, my parents had no ability to bear cost my study. When my mother was sick, I came to Dhaka for earning. I could buy medicine for mother because I have no handsome cash. I thought the business is suitable for me, and now lot of men recognize for social media, and lot of students come to and talking for gossiping. They enjoyed with me, and I'll try talk them in English. Now I benefit practically, and now my income is double. It will increasing day by day, inshallah. চমৎকার। সম্মানিত দর্শক, আমরা লিয়াকত ভাইয়ের কাছ থেকে জানতে পারলাম দারিদ্রতার জাতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে যখন তার পরিবার অনেক বেশি ভুগছিল, ঠিক তখন যখন লিয়াকত ভাইয়ের মা খুব অসুস্থ, তাকে ট্রিটমেন্ট করানোর মতো কোনো টাকা নেই, ঠিক তখন লিয়াকত ভাই ঢাকায় আসে। তার কাছে ব্যবসা করবার মতো কোনো হ্যান্ডসাম কোনো ক্যাশ ছিল না, তাই সে এই বাদাম বিক্রির ব্যবসা শুরু করে। আর এখন তার বাদাম বিক্রি আগের চাইতে ডাবল হয়ে গেছে, কারণ অনেকেই তাকে ইংলিশ ম্যান হিসেবে জানে, আর ইংলিশ ম্যান হিসেবে জানবার কারণেই তার বাদাম বিক্রি ডাবল হয়ে গেছে, তার ইনকাম ডাবল হয়ে গেছে, এবং সে আশা প্রকাশ করেছে যে এই বাদাম বিক্রি দিন যত যাবে তার বাদাম বিক্রি বাড়তে থাকবে ইনশাআল্লাহ। লিয়াকত ভাই, আমরা আসলে আপনার ব্যাপারে জানতে পারলাম। তো ব্রাদার, হোয়াট ইজ দ্য কন্ডিশন
of your parents now? Actually, my mother is well, she has no problem, but my father is very sick. আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করছি আপনার বাবা মার জন্য, যেন আল্লাহ তাআলা আপনার বাবা মা উভয়কেই অনেক ভালো রাখেন। আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দোয়া করি যাতে আল্লাহ তাআলা আপনার বাবাকেও খুব দ্রুত সুস্থ করে দেন এবং আপনার পুরো পরিবারের প্রতি যেন আল্লাহ তাআলা তার অশেষ দয়া এবং রহমত বর্ষণ করেন। ব্রাদার, হোয়াট ইজ ইউর ফিউচার প্ল্যান? If you share, please. Obviously, thank you for good question. I'll try. Actually, my future plan is be solvent man. Then I help my family properly today tomorrow. I to like set up a school where is lot of deprived children. It will get opportunity inshallah. সম্মানিত দর্শক, আমরা লিয়াকত ভাইয়ের কাছ থেকে যে জিনিসটি জানতে পারলাম যে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে দারিদ্রতার কারণে আমি পড়াশোনা করতে পারিনি, যে দারিদ্রতার কারণে আমার পড়াশোনা হয়নি, আমি বাদাম বিক্রি করলেও এই লিয়াকত আলী ভাই একটি স্বপ্ন বুকে লালন করে, সেটা হলো তিনি একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চান বঞ্চিত শিশুদের জন্য। একটু ভেবে দেখুন তো, এই লিয়াকত আলী ভাই যেই মানুষটা বাদাম বিক্রি করেন, যার অনেক বেশি সামর্থ্য নেই, সে যদি বঞ্চিত শিশুদের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চান, আমার আপনার যাদের সামর্থ্য আছে আমরা কি পারি না? আমরা কি পারি না একটু এগিয়ে আসতে সেই বঞ্চিত শিশুদের জন্য, সেই অসহায় পরিবারের জন্য? প্লিজ, যাদের সামর্থ্য আছে সামর্থ্যবান ব্যক্তিদেরকে আমরা অনুরোধ করছি যে প্লিজ এগিয়ে আসুন বঞ্চিত শিশুদের জন্য, বঞ্চিত মানুষের জন্য, অসহায় মানুষের জন্য। ব্রাদার, টু কনক্লুড, would you like to say something to the viewers? Yes, thank you. Respectable viewers, please love your parents because parents though is big asset for me, for all are, and try to help the deprived children. সম্মানিত দর্শক, সবশেষে দর্শকদের উদ্দেশ্যে লিয়াকত ভাই বাবা মাকে ভালোবাসবার কথা বলেছেন। আমার মনে হয় আকাশের নিচে এবং জমিনের উপর যতগুলো মূল্যবান বাক্য আছে, লিয়াকত ভাইয়ের এই বাক্যটি তন্মধ্যে অন্যতম একটি মূল্যবান বাক্য। সত্যি বাবা মাকে ভালোবাসবার চেয়ে বড় কিছু নেই, কারণ বাবা মার দোয়া আল্লাহ সবসময় কবুল করেন। বাবা মার দোয়া আল্লাহর আরশে আজিম থেকে কখনো আল্লাহ ফিরিয়ে দেন না। আসুন আমরা সবাই আসলে বাবা মাকে ভালোবাসি, এর মধ্যে কতিপয় দুই একজন যারা বাবা মাকে নিজের অজান্তে কষ্ট দেই। আজ থেকে আমরা প্রতিজ্ঞা করি আমরা আর বাবা মাকে কষ্ট দিব না, বাবা মাকে ভালোবাসতে শিখব। প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকে মনে আছে আমাদের লিয়াকত আলী ভাই তিনি কিন্তু একটি ইসলামিক সঙ্গীত গাইতে চেয়েছেন এবং আমরা তার ইসলামিক সঙ্গীত শুনবো বলেই আমরা কিন্তু অনেক আগেই কথা দিয়েছি। এখন ইসলামিক সঙ্গীত শুনতে শুনতেই আমরা বিদায় নিব ইনশাআল্লাহ। Okay, thank you, sir. I will sing Islamic song, few lines. আদর করিয়া মানুষ আল্লাহ বানায়া কেমনে দিবেন জাহান্নামে ফেলিয়া। আদর করিয়া মানুষ আল্লাহ বানায়া কেমনে দিবেন জাহান্নামে ফেলিয়া। যত গুনাহ করছি রে মাবুদ এই জীবনে